Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato Samha Sambuddhase. All right. We start today on the section of objects. Do we have any questions? Do we have any questions regarding the sections that we have already covered on the doors, the doors, which have been classified by the different types of consciousnesses that we've gone through. The functions, the 11 types of those different functions that we have, and so forth. Do we have any questions regarding those areas? Okay. In that case, let's continue. In the compendium of objects, there are 6 kinds of objects, namely visible form, sound object, smell object, taste object, tangible object, potthapa, and mental object. Therein, visible form itself is visible form object, right? Visible form object. Likewise, sound, etc., are sound object, etc. But mental object is 6-fold. Sensitivity, Sukuma Rupa, Prasada Rupa, Sukuma Rupa, Chitta, Chaitasika, Nibbana, and Prajnapti. These are all mental objects. So when it comes to our experience of whatever object that would arise, it would be the Rupa Rammana, Shabdha Rammana, Gandha Rammana, Rasa Rammana, Pottabha Rammana, and the Dhamma Rammana. Now, Rupa Rammana, Tatta Rupa Eva Rupa Rammana. Whatever the object that is visible itself is the Rupa Rammana, or the visible object form. However, and so forth with Rupa, Shabda, Gandha, Rasa, Potthapa. When it comes to Dhamma Rammana, or when it comes to the experience of Rupa, right? Now, Rupa, except the visual sound, visual object, sound object, except those. Ewa error, Venamunu Adatina Rupa, what are the other types of Rupa that we have? We have the Prasada Rupa, the Sukuma Rupa, Prasada Rupa, Pahatina, Sukuma Rupa. Sorry, excuse me. Sukuma Rupa Dasyatina. Hari. Chitta, Chetasika, Nibbana, and Panyati. So if we then look at object in perspective, what we would then see is that all prajnapti, if we are seeing the ඔතකොට දැන් මේ අවස්ථාවේ දකින්න රූපා රම්මණයයි ඒ රූපය උඩ මැවෙන ප්‍රඥප්තියක් තියෙනවානේ. ඔතකොට මේ රූපය බොහෝ වෙලාවට මේ රූපයට වඩා අර ප්‍රඥප්තිය රූපය සංඥාවක් වෙනවා අර ප්‍රඥප්තියට. නේද? රූපය සංඥාවක් වෙනවා අර ප්‍රඥප්තියට. What is that? When you are looking
That is Rupa Ramana. Rupa Ramana. When you are seeing a visual object, Rupa Ramana. Now, so you are looking at a person. Hari, that sight is Rupa Ramana. Otokota, upon that sight, whatever that arises, that is මොකක්ද හටගන්නේ? ප්‍රඥප්ති. නේද? බොහෝ වෙලාවට ප්‍රඥප්ති. හරි. චිත්තචෛසික හටගන්නවා. චිත්තචෛසික මනෝධාතුවෙන් ප්‍රඥප්ති අරමුණු කරනවා. Right? ඒක වර්ණ රූපයද එතකොට? The physicality is the වර්ණ රූප. Yeah. ඔතකොට වර්ණ රූපයම තමයි රූපාරම්මණය. Yeah. හරි වර්ණ රූපයම තමයි රූපාරම්මණය. Right? So රූපාරම්මණය, it's telling us a story here, which is when the Rupa-Rammana and what is Dhamma-Rammana? Dhamma-Rammana, let me pull up the chart. That is easier, isn't it? With the other chart rather than the words. Feelings, functions, roots are Rammana objects. Here. Visual object is Rupa-Rammana. Sound is Shaddha-Rammana. So the sound is the Saddha-Rammana, the sound itself. ඔතකොට ඇහෙන දේ උඩ හිතන දෙය sound එක නෙමෙයි. ඒක මනසෙන් ගන්න ප්‍රඥප්ති අරමුණක්. දැන් අපි කියමු the collections that go on the road, when we hear the truck, the motion of the truck, the sound of the truck, ඔතකොට ඒ සද්දේ ඇහෙනවා, ඒ ශබ්දය ගන්නේ සංඥාවෙන් අපි දන්නවා මේක this might be the garbage collectors. ශබ්දේ. ඔතකොට ඒ ශබ්දයේ උඩ හිතන දෙයයි two different objects. Two different objects. The ප්‍රඥප්ති ඊට පස්සේ එනවා. දැන් අපි රූප දැන් මෙතන චිත්තය තියෙනවනේ. හරි? චිත්තය තියෙනවා, රූප තියෙනවා, ඒ කියන්නේ ප්‍රසාද රූපයි, සුඛම රූප ටිකයි. චෛසික ධර්මයන් ටික තියෙනවා. ඔතකොට ප්‍රඥප්ති තියෙනවා. ඔතකොට මොන අවස්ථාවේද ප්‍රඥප්ති අරමුණු කරන්නේ, මොන අවස්ථාවේද චිත්තය අරමුණු කරන්නේ? Because one might imagine මේ ප්‍රඥප්ති තියෙන්නේ මේ චිත්තය තුල කියලා. නේද? මේ මනසෙනේ තියෙන්න ඕන කොහොමත්. මේ මනසෙනේ තියෙන්න ඕන. ඔතකොට මේ මන ආරම්මණයක්නේ. හරි? So how do we explain that, everyone? And that is what we are going to look at today. That is what we are going to be reading today. So it's in the book. I'm sure you've read. Right? Now, in the compendium of objects, Guide to verse 16. Every consciousness, along with its associated mental factors, necessarily takes an object. For consciousness itself essentially consists in the activity of cognizing an object. Right. In Pali, two principal words are used to denote an object. Right. මෙන්න මෙතන this is like one of the, when you look at it, ඒකට තණ්හාවත් අනුස්සයත් එතනට දැම්මම මෙන්න මෙතන consciousness itself essentially consists of the activity of cognizing an object. ඔතකොට ඔතන තියෙන්නෙම තණ්හාව. ඒ කියන්නේ consciousness එක පවත්වන්න consciousness එක උඩ තියෙන උපාදානස්කන්ධේ වුණාම පංච උපාදානස්කන්ධේ කාමරාගයේ කියන දේම පවතින්නේ අර කාමයේ ඌමනාව. නැත්තම් රූප භවයේ ඉන්නවනම් රූප ඌමනාවක් උඩ. නැත්තම් අරූප භවයක ඉන්නවනම් අරූප ඌමනාවක් උඩ.
එතකොට මොහොතක් පාසා දැන් මේ චිත්තය අනුසයට ඒ ටික උඩට එනවා just for the continuity of this චිත්ත. උතන මෙතන තියෙන්නේ මේක continue කරන්න උඹනා. Whatever it is, continue වෙන්න. මොනවා හරි doing whatever. Let it be being in the burning in the hellish realms or in the divine realms or in the meditative realms. Whatever it is, continuity. Continuity. The tanha. In Pali, two different principal words are used to denote an object. One is arammana, derived from the root meaning to delight in. To delight in. The other is alambana, derived from an altogether different root meaning to hang on to. To hang on to. Thus, the object is that which consciousness and its concomitants delight in, or that which they hang on to. In this section, the author will first specify the kinds of objects. Then he will determine which kinds of objects occur through each of the 6 doors, as well as the door-free consciousness. Finally, he will determine the range of objects taken by each type of consciousness. By each type of consciousness. Now, 6 kinds of objects. In the Abhidhamma, 6 kinds of objects are recognized, corresponding to the 6 senses. The first 5 are all included in the category of materiality. 4 of these, visible form, sound, smell, and taste, are considered to be kinds of derived matter, upadaya rupa. That is, secondary material phenomena, dependent upon the primary elements. Now, what do we understand as this upadaya rupa? We discussed this earlier. Do you remember? Right? Do you remember? උදයන්ති කියන්න බලන්න උපාදාය රූප කියන්නේ මොනවද කියලා. Then you remember කියලා කිව්වේ? Give it a go. Give it a go. What is upadaya rupa? So it's based, so like a visible form is made out of the mahadhatus. Made out of the mahadhatus කියලා කියන්නේ උදයන්ති. එතකොට මහධාතු ඒ ටික හදනවද? නෑ එකෙන් හැදිලා තියෙන්නේ. කොහොමද එකෙන් හැදිලා තියෙන්නේ? නිකන් හිතන්න බලන්න. දැන් පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ හටගත්තාම හරි. එතකොට වන්න මොනවද හතර? වන්න ශබ්ද ගන්ධ රස. හරි. එතකොට මේ ටික කොහොමද මේකේ උපාදාය රූප කියන එක අපි විස්තර කරන්නේ කොහොමද? උපාදාය රූප. අපි දන්නවද මේ ටික සුද්ධාෂ්ටකය තුලක් තියෙන මල්කාන්ති? What would you say? All these other material, not Patavi, Apo, Tejo, Vayo, others are derived from these 4 material elements, from these elements. Okay. That is what is called derived matter or upadaya rupa. Although derived matter, derived. Could you explain? So I want you to explain what derived is. ඒ කියන්නේ තේරෙන විදියට අපිට relate කරන්න පුළුවන් විදියකට කොහොමද අපි ඒක කියන්නේ? definition එකක් නෙමෙයි. ඉතින් ඇත්තටම පොතේ තියෙන දෙයක් නෙමෙයි තමන්ට තේරෙන. You need the 4 elements to make the other matter. Other matter. Matter. Okay. All the other matter. You need the 4 elements to make all the other matter. Upadaya rupa. Thama upadaya rupa. Upadaya.
you don't need those, no? Because this is like sound, smell things don't No. have, No. but they arise from something that is made out of the Patavi Apo Tejo. What are they? Arise out of. Tava anyone else? Shiroma? මටත් හිතුනේ ඒ ටිකම තමයි like derived four elements වලින් හැදුනට four elements is උපාදාය රූපය වෙන්නේ four elements වලින් හැදිච්ච ඊළඟ quality එක. It's Oh, another quality, Hmm. but it's not the four element quality. It's actually exactly. can be the සුද්ධාෂ්ටකයම. Oh. සුද්ධාෂ්ටකයේ තමයි. ඔව් සුද්ධාෂ්ටකයේනේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වන්න ගන්ධ රස ඕජා. Oja, කියන yeah. අතමාවයන්. සුද්ධාෂ්ටකේ. Yeah. ඒවා එක එක ආකාරයට එක එක quantities වෙනස් වෙනස් ආකාරයට එකතු වෙලා වෙන වෙන qualities හැදෙනවා වෙන්න පුළුවන්. හරි දැන් සුද්ධාෂ්ටය කියලා වචනයක් කිව්වනේ එතකොට දැන් සුද්ධාෂ්ටය කියන වචනේ දන්නේ නැති කට්ටිය සුද්ධාෂ්ටකයක් කියන්නේ මේ අවම වශයෙන් the most basic material formation හරි material formation මේ formation එකේ තුල මේ group එකේ තුල qualities කීයක් තියෙනවද qualities පඨවි ආපෝ තේජෝ Tejo, වායෝ වන්න ගන්ධ ගන්ධ, රස ඕජා ඕජා. එතකොට මේ රූපයක් මේමයි විස්තර කරන්න ඕන දැන් උපාදාය රූප හරි by definition you all are right yes ඒත් විස්තර කරනකොට අපිට පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ ඒ අහන කෙනාට මේ උපාදාය රූප කිව්වාම මේ වන්න ගන්ධ රස ඕජා යම්කිසි මටීරියල් එලිමන්ට් එකක් පවතිනවාද ඒ කියන්නේ මූල රූපේනේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ ඒ මූල රූප ධර්ම හතර පවතිනෝට එකක් ඒ තුනකට පවතින්න බෑනේ හැම වෙලෙම හතර එකටයි පවතින්නේ නේද all the four elements will always arise at one point mutually supporting one another when they arise ඒගොල්ලෝ පවතිනවා එක්කම වර්ණයක් ගන්ධයක් රසයක් ඕජාවක් තියෙනවා it is like for example you could literally take anything that is on your table or in front of you right now put it in your mouth and you will taste something right you will taste something anything that is there you will see it if it's there a varna and you see it through the varna isn't it ඒ විදියටම ගන්ධ ඒ විදියටම රස හරි those qualities are present as qualities they are derived no derived මෙතන derived කියලා කියන්නේ අර මහා භූත ස්වභාවයන් පවතින තාක් කල්හි මෙන්න මේ ගති ටිකක් පවතිනවා හරි ඒ කියන්නේ මේමයි මිනිස්සෙක් sometimes I had to rethink my example because it might not be politically correct right but if I might just for the sake of an example if we are referring to a man or a woman we would have two hands and two legs in general right it would be in general right in general of course there are others unfortunately who don't but that's fine in general so now kakul තියෙනවා now just by the fact of being human right human kakul දෙකක් දෙකක් තියෙනවා right just from the fact that you are born of a mother you will look of this way just like that උපාදාය ඔතකොට ඒක න්‍යායක් උඩ පැවතුණා ඒ පැවතුන හේතුවෙන්ම මේ ගති ටික පවතිනවා
It's like on a cold day, if you light a fire, the fire, just by the fire being there, the quality, that quality will එතන වර්ණයක් ඇති වෙනවා. එතන ගන්ධයක් ඇති වෙනවා. හරි. ඒත් ඒ ෆයර් එක හටගන්නේ වර්ණය ප්‍රොඩියුස් කරන්නවත්, ගන්ධය ප්‍රොඩියුස් කරන්නවත්, ශබ්දයක් ප්‍රොඩියුස් කරන්නවත්, රසයක් ප්‍රොඩියුස් කරන්නවත් නෙමෙයි. එතන කිසිම ඉන්ක්ලිනේෂන් එකකටවත් නැහැ. මෙතන කියන්නේ රූප ධර්මයක යම්කිසි සාරයක් තියෙනවා. ඒ සාරය වෙන්නේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ. ඒ සාරේ ගති, ඒ සාරේ ඒ විදිහටම පවතින ආකාරයේ උඩ යම් ගති ටිකක් තියෙනවා. හරි. ඒ ගති ටික අපි වර්ණයක් වශයෙන්, ගන්ධයක් වශයෙන්, රසයක් වශයෙන්, which is the other one, වර්ණ ගන්ධ රස ඕජා වශයෙන් මේ දේවල් අපි වින්දන එක්ස්පීරියන්ස් කරනවා. right? දැන් අපේ ප්‍රඥප්තිය ජීවත් වෙන පුද්ගලයා සම්මුති ලෝකයේ විතරක් ජීවත් වෙන පුද්ගලයා මේ ඔක්කොම එකක් වගේ. ඒ කියන්නේ රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස කියලා නෑ. ඒ කෙනාට ඔක්කොම එකයි. I'm living. This is me. right? ඒව ඔක්කොම දාගන්නේ මගේ හැකියාවල් වශයෙන්. ඒත් අපි මොනවද කරන්නේ? මේ මගේ හැකියාවල් නෙමේ, මේ ධර්මතාවයන්. මේ රූප ධර්මයක් හේතුඵලයේ උඩ පවතින මේ ධර්මතාවයන්, ඒත් මේ ධර්මතාවයන් වල ධර්මතාව විතරක් කියලා බුදුහාමුදුරු නැවතුවේ නෑ. බුදුහාමුදුරු පෙන්නවා මේ ධර්මතාවයක් විතරක් නෙමෙයි, මේ ධර්මතාවය අනිත්‍යයි, මේ ධර්මතාවය දුක්ඛයි, මේ ධර්මතාවය අනාත්මයි කියන ඒ දෙය තමයි වැදගත් වෙන්නේ උතකට අපිට. උතර ධර්මතාවයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒත් ඒ ධර්මතාවය අනිත්‍යයි, දුක්ඛයි, අනාත්මයි. ඒක පිළිගන්න පුළුවන්. හරි. ඒ තරට. බන්තේ එතකොට ඒව හැදිලා තියෙන්නේත් ආපෝ තේජෝ වායෝ පඨවි වලින්මද? ඔව් ඒව හැදිලා තින්නේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වශයෙන්. හරි. ඒ කියන්නේ දැන් for example හිරන්ති අපි මේමත් ගත්තොත් උදාහරණයක් දැන් අම්මයි තාත්තයි Asian නම් right the child will also be of the same sort of race and color and all of that right in the same way however ඒ color එක මේමයි color එක මේමයි කියලා අපිනේ ඕකට ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ ඒත් ඒ color එක එතන පවතින්නේ ඒ ශෛල ඒ ඔක්කොම හින්දා තමයි those tones are present right those tones are present ඔතකොට ඒ tones ටික right whatever that is ඒක ළමයාගේ tone එක කියලා කියන්නේ අපි මේ ප්‍රඥප්තිය හදාගත්ත කෙනා හරි ඒත් ඒ රූපේ පවතින්නේ ඒ රූපය පවතින්නේ ඒ ආකාරයට මොකද එතනින් තමයි මේ ශෛල ටික හැදලා ආපු විදියට right ශෛල ටික හැදලා ආපු just like an apple tree will not bear oranges as fruit just so ඒක ධර්මතාවයක් ඒත් ඒ ධර්මතාවය අනිත්‍යයි දුක්ඛයි අනාත්මයි ඒ ධර්මතාවයට ඇලෙන එක දුක්ඛ ප්‍රතිපදාවක් a path on towards dukkha. Now, tangible object is identified with 3 of the 4 primary elements themselves. Water, solidity, earth, solidity, which is experienced by touch, hardness and softness. අපි මේව ධාතු මනසිකාරය දැන් කරලා තියෙනවා. All of you should be very proficient. Now I know that there are some of you who do attend but do not get a lot of attention. But then we can also reword it and say who do not put in a lot of attention, effort to get some attention as well. හරි අපි දෙපැත්තෙන්ම කියමු. ඔතන අපි දෙකොල්ලම හැදෙමු. I will give more attention to you guys, but you also have to make the effort to get involved in the class more. Please, may Krishanti, Koshali, Nira, or Pushpa, all of you try to get involved in the class. And if you do have any questions, I know some of you are in the other class and might be feeling like this is someone else's class that you're joining. Don't feel so. This is everyone's class. Please do engage,
right? If you do not understand, please do engage. This is for all of you. The fire element, which is experienced as heat or cold, that is temperature. And then the air element, that is experienced as distension or pressure. Distension or pressure. What is another word? Let's look up what the word distension means. Swelling, especially part of the body caused by pressure from inside. Expand, Expansion. expansion. No? Expansion. The fourth primary element, the water element, has the characteristic of cohesion. And this, according to the Abhidhamma, cannot be experienced as datum of touch, but can only be cognized to the mind. This we know, which is Patavi Dhatuva Kaya Hara Terunganna, Kaya Prasade Haraha Terunganna Puluva. පඨවි ආපෝ ධාතුව කාය ප්‍රසාදයේ හරහා තේරුම් නෑ වායු ධාතුව කාය ප්‍රසාදයේ හරහා තේරුම් ගන්න පුළුවන් තේජෝ ධාතුව කාය ප්‍රසාදයේ හරහා තේරුම් ගන්න පුළුවන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ විඳින්න පුළුවන් අත්විඳින්න පුළුවන් ඒ හරහා තේරුම් ගන්න පුළුවන් you experience those elements through those sense doors. And then, but when it comes to water element can only be observed through the mind. How? Then me avastavi, when I am looking at you, the form that you have is water element. Right? The form that you have is, so your head of hair, your body, right? all of the ඒ ඇඟක් වශයෙන් මේක අරමුණු කරන්නේ මෙන්න මේක වතුර. ඔතකොට බිත්තිය වශයෙන් අරමුණු කරන්නේ මෙතන වතුර. දැන් උදයන්තගේ ඔළුව උඩ තියෙන ඒ පින්තූරේ වශයෙන් අපි අරමුණු කරන්නේ වතුර. ඒ විදියට වතුර. How is that? Sorry. cohesion Cohesion, yeah. Cohesion. හරි වතුර ගතිය. ඔතකොට පුටුවක් වශයෙන් කබඩ් එකක් වශයෙන් ඒ ඔක්කොම වතුර. කබඩ් එකක් දිහා හයිය හින්දා තේජෝ වෙන්නේ නැහැ. හයිය කොහොමද දැනෙන්නේ? How do you know හයියයි කියලා? කොච්චර හයිය වගේ පෙවුනට බොල් කොච්චර දේවල් තියෙනවද? We don't know. ඔතකොට ඒක මනාරම්මනයක් පමණයි. Here the cohesive nature within this sammuti metana cohesive nature is then even if you take anything in front of you a cohesion එක හින්දා තමයි මෙන්න මේක පවතින්නේ මේක දිය වෙලා යන්නේ නැතුව මේක පවතින්නේ Is it as a shape, any shape, is it? any shape which has cohesion which is persistent because of cohesion. It persists because of cohesion. Is that ඒක ඔක්කොමලාට තේරුණාද? එතන ගැටලුවක් තියෙනවද කාට හරි? තේරුම් නැති කෙනෙක් ඉන්නවද? කෝෂලී නෑ හඳුරන්නේ මේ මට තේරුණා. තේරුණානේ? ඔව්. මේව කලින් දන්න බන්තේ ඒ කියන්නේ ඒක එකට බයින්ඩ් කරලා තියෙන්නේ ඒක නිසයි කියලාද? එකට බයින්ඩ් කරලා වගේන්නේ පේන්නේ. ඒක එකට තියෙන හින්දානේ පේන්නේ. ඔව්. ඒකටයි කියන්නේ එහෙම කියලා කොහෙෂන් නිසයි කියලා. Is that right? ඔව්. දැන් අපි කියමු කුකුලෙක් දිහා බැලුවොත්. හරි? කුකුලාගේ ෆෝම් එක කොහෙෂන්. ඔතකොට කුකුල් මස් දකින්නවා. හරි? Let us say a leg. Right? Then the leg එක විදිහකට පවතිනවා. ඒකත් cohesion. හරි? ඒකත් cohesion. Does that make sense? ඒකත් cohesion. ඔතකොට කුකුලා නෙමෙයි කියලා මෙන්න මේක cohesion. එකක් නෑ වෙන්නේ නෑ. එතන cohesion as long as it is formed. ඒක cohesive nature එකකේ රූපයන් පවතිනවා නම් ඒක that is the water element. බන්තේ
Bante, may can I ask a question, Yeah. Bante? Oh, yeah. මේ ඒ කියන්නේ අපිට පේන දැන් අල්ලන ඒවා නෙමෙයි පේන දේවල් ඔක්කොම because of cohesion. Hmm. ඇහැට පේනකොට ඇහැටනේ පේන්නේ. දැන් ඒක මේම cohesion. දැන් මේමනේ. දැන් බලන්න. So good. We've come to this position. Let's go to our chart. ඒකම අරගෙන. හරි. අල්ලන දේ කියලා කියන්නේ මොනවාද? අල්ලන දේ කියලා කියන්නේ ඔතකොට කාය ප්‍රසාදේ. පොට්ටබ්බේ. හරි. ඔතකොට අල්ලන යම්කිසි පඨවි ගතියක් තියෙනවනම් පඨවි ගතිය කිය පොට්ටබ්බේ කියලා කියන්නේ මොනවද? ආපෝ sorry වායු පඨවි වායෝ තේජෝ. තේජෝ. හරි ඒ තුන පොට්ටබ්බය. හරි පොට්ටබ්බය. ඒක අල්ලන වෙලාවට. බලන වෙලාවට. හරි දැන් බලන වෙලාවට දැන් මේ කොහීෂන් ධර්මයේ අහද්දී දැන් මේ අවස්ථාවේ අපි බලන කොහීෂන් කියලා. හරි දැන් ඒම නැති අවස්ථාවේ කොහොමද බලන්නේ? නම කියලා. මෙයා. හරි අරයා. අරයා මෙයා. ඒ විදියට. හරි එතකොට දැන් බලන්න එතන ප්‍රඥප්තියක්, එතන රූපයක් නේද? එතන චිත්තයේ අරමුණු කරන විදියට අන්න ඔතන ධම්මාරම්මන. Right. දැන් මම when I tell you දැන් මේ කතාව කියද්දී you maneuver your mind in a particular manner. දැන් මෙන්න මේ ශබ්දය උඩ Tamanට යම්කිසි curiosity එකක් එනවා. curiosity එක fuel කරන කාම තණ්හා. හරි. ඔතන එතන හටගන්නේ අනුසය, ඒ තණ්හා අනුසය කාම තණ්හාව. ඒ කාම තණ්හාවෙන් තමයි එතකොට දැන් අර චිත්තය සංඛාරනේ. ඒ සංඛාරය එතන හදන්නේ. එතකොට මේ සංඛාරය හදන විදිය, ගන්න අරමුණ ඒ සංඛාරය හැදීමට ප්‍රත්‍ය වෙන ඒ අරමුණ මොකද මේ අරමුණ ගැනීමෙන්ම තමයි මනස පවතින්නේ. හරි. එතකොට මේ අරමුණ අපිට විදර්ශනා විදියට ඒම ගන්නත් පුළුවන්, සම්මුතියක් විදියට ඒ විදියට ගන්නත් පුළුවන්. රූපයක් විදියට ඒ විදියට ගන්නත් පුළුවන්. depending on what our inclination and volition is at that time and what is the object that we are taking. Yeah. ඒ අරමුණක් ගන්න කාම තණ්හාව උඩ. ඒත් මේ කාම තණ්හාවෙන් දැන් මේක කියනට ටිකක් අමාරුයි අහගෙන ඉන්න. මොකද දැන් මේ කාම තණ්හාවෙන් ගැලවෙන්නනේ මේ ටික කරන්නේ. හරි ඒත් මෙන්න මේක අපි තේරුම් ගන්න ඕන. අපි ඇත්තටම අර ගිරේට හවුවෙච්ච පුවක් ගෙඩිය කියලා කිව්වම මේ ඇත්තට මේ සංසාරේ ඒමම මේ ජරහා ගොඩේ ඉඳන්ම තමයි මේක කරන්න තියෙන්නේ. පදුමන් තත්ත ජායේත සුවඳ ගගා ලස්සන්ට දිලිසි මේ මඩෙන් අපි නැගිටිනවා. ඒත් මේ මඩ තේරුම් අරගෙන මේ මඩ කියන්නේ කොහමද මේ මඩ හොඳට තේරුම් අරගෙන අපි උතට කටයුතු කරනවා. උතට මේ මඩ තේරුම් ගැනීමක් තමයි මේ අපි කරන්නේ. උතට දැන් මේ මඩ තේරුම් ගැනීමට අපි දන්නවනේ අපි යම් කිසි දෙයක් තේරුම් ගන්නවා කියන්නේ උතට discernment. Knowing, being able to discern between the objects. Discern between the objects. අපි කොච්චර අපි හිතන දෘෂ්ටි උඩ අපි කොච්චර වෙලාවක නැත්නම් අවස්ථාවල් අව탁ෂේරුව නැත්නම් අපි වැරදි විදියට මේ දේවල් ඇනලයිස් කරනවාද? right අපි හිතනවා sometimes උතුට අර මාන්නයත් එතන ආවම අපිට මේ ආරම්මණය සහ මගේ මේ ප්‍රඥප්තිය නැත්නම් චිත්තය වෙන් කරා ගන්න බෑ. උතුට හිතෙන්නේ මේ හිතන දෙයම තමයි මේ කෙනා කියලා. නැත්නම් මේ සිටුේෂන් එක නේද? වෙන් කරා ගන්න බෑ. එතකොට ඒ මට්ටමට ඉන්න පුද්ගලයෙක් ඇත්තටම උතුට සංසාරේ ගොඩාක් කෙරිලා. ඒකෙන් ටික ටික ඈත් වෙන්න උත්සාහවත් වෙන පුද්ගලයා මේ විදියට ටික තේරුම් ගන්නවා that you know that this judgment that occurs
upon situations, conclusions, the is the formation of views. Views what are views? Prapancha dharma, tanhava, drushtiya, manya. ඔතකොට ඒ දෘෂ්ටි උඩ අපි මේ තව මේ ප්‍රඥාප්ති මේ චිත්ත චෛසික හරහා රූපයන් හරහා අපි මේ ප්‍රඥාප්ති තව වඩාගෙන මේ සම්මුති ලෝකයේ අර මඩ වගුරේ බොහෝම ඌරු පැටව් ටිකක් වගේ දැවිටි දැවිටි ඉතින් අපි ඉතින් හුරතලේ ඉන්නවා නේද? ඒක ඉතින් ඌරු පැටිය වුණත් මඩේම läගලා ඉන්නකොට ටිකක් එපා වෙනවා. නෑ කැමති. මඩේ Bante, ඔව් 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 Bante, I'm ඔව් Visakha. ඔව් Bante, may I ask something, please? Bante, මේ chapter එක ඉස්සෙල්ලා පාරක් කරනකොට කිව්වා මම කිව්වා shape එක තියෙන්නේ sorry I'm going back to the same question again. මම Okay. කිව්වා shape එක තියෙන්නේ ආපෝ ධාතුවෙන් කියලා. එතකොට Okay. බන්තේ කිව්වා මං කියපු විදිය වැරදි කියලා because මම ප්‍රඥප්තිය ඉස්සෙල්ලා දාලා කිව්වේ කියලා. ඒ කියන්නේ shape එක නෙවෙයි මේ ආපෝ ධාතුවමයි කියලා බන්තේ කිව්වේ. Yeah. shape එක ගත්තොත් if you're referring to okay if you're referring to the shape if you're taking now shape is the form isn't it right if you're taking the object as form that is not ආපෝ ගන්නට cohesion වශයෙන්ම ගන්න ඕන. ඔතකොට මේක එකතුවක් දැන් අපි ගත්තොත් මූණක් ගත්තොත් මූණක ඇස් තියෙන්න පුළුවන් මේ කන් මේ ටික ඔක්කොම ෆීචර්ස් ටික ඔක්කොම තියෙන්න පුළුවන්. ඔතකොට මේ ඔක්කොම ෆීචර්ස් ටික ඒ විදියට තියෙන භාවය තමයි cohesion එක. හරි. If you're taking just the it depends. Now you can take that form. Then a form එක උඩ තමයි form එකක් වඩන්නේ. Right? Color and shape ඒ ටික ඔක්කොම ඒ විදියට වඩන්නේ ඒක උඩ. ඒත් ඒව ටික වැඩිවට ආපෝ වෙන්නේ නැහැ. If you are taking for example the color then that is varna. Hari? It's not apo. If you're taking the shape, right? If you're taking that's again varna. It's not apo. How is apo experience? Apo is experience to the mind. Does that make sense, Vishaka? When you're taking form, when you're taking the form is representative of the visual object. ඒ අර මනුස්සයෙක් දකිනොට අපි ඉන්ද්‍රිය භාවනා කොටසේ සත්වයෙක් දැක්කම ඒ දකින්න එක උඩ ජජ්මන්ට් එකක් එනවා. ගෑනු කෙනෙක්, පිරිමි කෙනෙක්, මේ අර ආවලා, right? මේම දෘෂ්ටි එනවා. ඔතකොට ඒ දෘෂ්ටි ටික එන එක නවත්තලා අපි මනස ගේන ඉන්ද්‍රිය භාවනාව හරහා අපි මනස අරන් එනවා ඒ කතාවට යන්නේ නැහැ. මේ වෙලාවෙම ඒක බලලා අතහරිනවා. හරි. ඔතකොට අපි කොහොමද ඉන්ද්‍රිය භාවනාවේ how do we or what is the goal of the indriya bhavana when it comes to bringing the mind from the judgment to a position, a place where how do I say where it is only form. ඉන්ද්‍රිය භාවනාවනේ form එක විතරයි. ඔතන තමයි විශාඛ form තියෙන්නේ. එතන ආපෝ නැහැ. එතන ගන්නේ form එක. Does that make sense, Vishaka? Right? But if Vishaka in your mind you were referring to this, you might maybe feel that you maybe use the wrong word, or you're referring to another sort of you use the word and you refer to in a certain sense, which could happen. But the form itself
is අර ඉන්ද්‍රිය භාවනාවේ වර්ණ රූපේ ජජ්මන්ට් එකකට යන්නේ නැතුව අර වර්ණ චක්කු විඤ්ඤාණයේ කොන්ටැක්ට් අවස්ථාවේට එන්නේ ෆෝම් ඒ කියන්නේ ජජ්මන්ට් එක අත්හැරලා ගෑනුද පිරිමිද කියන ඒක දැන ගැනීමේ තියෙන උමනාවත් එතන අත්හැරලා එනවා මෙතන නිකන් ෆෝම් එකක්. I got it this time. Understood, Bhante. හරි. එතකොට විශාඛා ආපෝ අපේ මේ පොතේ දැන් කිව්වනේ ආපෝ ගන්න පුළුවන් එතකොට ආපෝ ගන්න පුළුවන් මනසින් පමණයි මේ තියෙන්නේ. Yes. හරි මනසින් විතරයි. කොහොමද මනසින් ආපෝ ගන්නේ අරමුණු වශයෙන් ඒ මනසේ ඉනි චිත්තය හරහා ප්‍රඥප්තියක් උඩ මේක වඩා ගන්නත් පුළුවන් ඒ චිත්තය රූපයම අරමුණු කරන. රූපයම අරමුණු කරන. සම්මුති රූපයෙන් පටන් අරගෙන පරමාර්ථ රූපයටත් යන්න පුළුවන්. හරි. ඒ කියන්නේ Bhante, that is පංච විඥාණයෙන් තමයි ඒක අරමුණු කරන්නේ. ඒ කියන්නේ if it is an object, color and shape, so that's color and shape neda. Color and shape is visual object. Visual object. So Ruparam. that is the one which is given by Apo, quality of the Apo. ඒ රූපාරම්මනේ උඩ තමයි ඊට පස්සේ ප්‍රඥාප්තිය වැඩෙන්නේ. Yes, understand. ඒ රූපාරම්මනේ උඩ මයින්ඩ් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් වශයෙන් ඒ රූපාරම්මනේ මයින්ඩ් ඔබ්ජෙක්ට් එක පස්සේ අරමුණු කරන අර ආපෝ. It can only be a mind object. Yes, I understand, Bhante. Thank you. Okay. Now. Okay. Oh. So when you say that the cohesive nature, that see the form as a cohesive nature, in a cohesive nature, that is a samuti that what we perceive. It's a samuti. It's already samuti. Okay. ඔතකොට නිරා එතන දැන් අපි කියමු දැන් කෙනෙක් දිහා බලලා ඒක සම්මුතියක් දැන් අපි කියමු දැන් බන්තේ දිහා බලලා බන්තේ කියලා කියනවනම් ඒක සම්මුතියක්. හරි. ඔතකොට බන්තේ දිහා බලලා මෙන්න මෙතන තියෙන කොහීසිව් නේචර් එක අරමුණු කරනවා නම් ඒක සම්මුතියක් නෙමෙයි. ඒ වුණාට ඒ කොහීසිව් නේචර් එකේ පරමාර්ථ ස්වභාවය වෙනස්. මේක මේ අවස්ථාවේ අපි බලන්නේ ඒ කියන්නේ පරමාර්ථ ස්වභාවය වෙනස් කියලා කියන්නේ අපි දකින්න එක්ස්පීරියන්ස් කරන විදිය වෙනස් කියන එක. හරි. ඒ කියන්නේ මෙතනින් අපිට කියන්න බෑ මේක තමයි ආපෝ කියලා අමතක කරන්න නෙමෙයි. මෙන්න මෙතන තියෙන ආපෝ ගතිය. එතකොට ආපෝ ගතියේ තියෙන්නේ මෙන්න මේක එකට තියෙන ස්වභාවය. කොහීසිව් විදියට ඒ විදියට බලනවා නම් කොහීෂන්. ඒ විදියට නෙමෙයි නම් බලන්නේ මේ මල්කාන්ති මේ ශිරෝමා මේ දේවිකා ඒ විදියට නම් අපි නම් කරන්නේ උතකට එතන තියෙන සම්මුතිය. Okay, I understand that. Yeah. සම්මුතිය. හරි. උතකට ඒ විදියටමනේ අපි මේ අට්ටික සංඥාවනේම බලන්නේ නේද? උතකට ඒ ඇවිදිනොට නිදා ගන්නොට ඇලවෙනොට ඔය අවස්ථාවල් ඉරියාපතවල් උඩ අපි අරමුණු කරන මේක ඇටසැකිල්ලක් වගේ නේද මේක අරමුණු වැඩ කරන්නේ කියන එක අපි ongoing කරාගෙන යනවා when we are out and about when we to continue from what we are doing whilst we are sitting ඒකම බල continue කර අට්ටික සංඥාව වඩනවා අධික රාගයේ තියෙන පුද්ගලයාට අට්ටික සංඥාව හොඳ භාවනා ක්‍රමයක්. හරි. දැන් going back to our book. Do we have any other questions? හරි. Mental objects is sixfold. Each of the first five objects can be cognized in any of these ways. One, through its own respective sense door. හරි. Through its own respective sense door. ඒ කියන්නේ චක්කු විඤ්ඤාණයක් හටගත්තම උතර චක්කු ප්‍රසාදයේ තුලම තමයි ඒ චක්කු ద్వාරයේ තුලම තමයි
ඒ වීතිය දුවන්නේ. ඒ වීතිය දුවන්නේ. කාය ප්‍රසාදයේ උඩ අරමුණක් හටගන්න අවස්ථාවේ ඒ කියන්නේ මේ දැනෙන දෙයක් මේ කාය ස්පර්ශය වෙනකොට ඒ ස්පර්ශය වෙන තැනම තමයි වීතිය දුවන්නේ. ස්පර්ශ වෙන තැනම වීතිය දුවන්නේ. ඔතකොට දැන් මේ ස්පර්ශ වෙන තැනම වීතිය දුවනවා කියලා කියනකොට එන්න බලන්න එතන මේ process එකේ තියෙන how fast this process is. Where for example අර දටම අවයවයක් රිදෙනොට when your body is aching, right, or in pain, right, you feel that pain so intensely, and then you're looking at that place, let us say, right, you're looking at that place, let us say. ඔතකොට මෙන්න it is almost live, it is live. මොකද මේක live වෙන්නේ මොකද මොහොතක් පාසා තියෙන්න පුළුවන් එක චිත්තයයි. එක චිත්තය කොච්චර හයියෙන් ගියත් මේ මැසිම මේ කැඩෙන්නේ නැහැ. මේ මැසිමේ හිර වෙන්නේ නැහැ. It will continue. ඒ කියන්නේ මේකට කරන්න ඕන continuation. අපි තමයි ඌරු පැටව ටික හිතාගෙන ඉන්නේ මේ අපි වෙනුවෙන් මේ වෙන්නේ කියලා. අපි වෙනුවෙන් නෙමෙයි මේ වෙන්නේ. මේ චිත්ත ධර්මයේ continuation, මේ අමු තණ්හාවක් මෙතන තියෙන්නේ. ඒ තණ්හාව කියලා අපි කියන්න කැමති නැහැ. මොකද මේක මගේ ජීවිතේ. ඒ තමන්ගේ ජීවිත ශක්තියම තණ්හාව අනුසයෙන් දුවන්නේ ඕක. හරි. ඒ හින්දා තමයි අපි මොන දේ කරත් මේ දඟලලා යුනිවර්සිටි ඒව ටික ඔක්කොම කරලා මේ සතුටු වේවි කියලා ඔක්කොම කරා ළමයිත් හැදුවා. ලොකු කරා. දැන් ඈතින් ඉඳන් ඒගොල්ලෝගේ රංගවල් බල right ලොකු ගෙදරක ඉඳගෙන ඉන්නවා ඉතින් අපි. ඔතකොට බොහෝ වෙලාවට දැන් අපි දකිනවා දැන් ඒ ලෝකේ අපි මේ දකින ලෝකේ ඒමම යනවා. You can literally get stuck in your house and the world will go past you. But the thing is, the world does not go past you. It doesn't. It feels like that. It feels like that because you're out of control. You're letting the pleasures, the prapanchas over උඩ තමයි දැන් මේ තැවි ඉන්නේ. ඔතකොට හිතෙන්නේ that you're losing out, you're missing out, you're lonely, you don't have enough people around you. ඔවගේ දේවල් අපේ ජීවිතේ යම් කිසි විදිහට different insecurities. right? ඒ වෙලාවට එන්නේ ඔතකොට මෙන්න මේ continuation එක උඩ අර තණ්හාව සමසම්. මෙන්න මේ දුකත් අර වර්ග දෙකකට බෙදනවනේ. විසඳන්න පුළුවන්, ඒ කියන්නේ විසඳ ගන්න පුළුවන් දුක, that means ඇත්තටම තියෙන දුකයි proliferated දුකයි. අහලා තියෙනවද? ඇත්තටම තියෙන දුක් වර්ග තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම තියෙන දුක් වර්ග කියලා කියන්නේ මේ මෙන්න මෙව්වා කාටවත් මේ දුක නැහැ කියන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ලෙඩ රෝගවල් වල දුක. මෙන්න මෙව්වා ඒ කියන්නේ සංකත ධර්මයන් මෙන්න මෙව්වා වලින් දුවන්න බෑ. මෙව්වට මූණ දෙන්න තියෙන්නේ මරණය, ලෙඩ, ඔතකොට මේ දි รา පත් වීම, දි รา පත් වීම. දැන් ඕවගේ දේවල් වලින් දුවන්න බෑ. ඕවගේ දේවල් වලට මූණ දෙන්නයි තියෙන්නේ. හරි. අනිත් ප්‍රශ්න තියෙනවා. මේ ප්‍රශ්න මේ දැන් අර කලින් ප්‍රශ්න වලින් දුවන්න බෑනේ අපිට. මේ අනිත් ප්‍රශ්න ඇත්තටම ප්‍රශ්න නෙමෙයි. මේව විසඳ ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න. හරි. ඒ කියන්නේ සොලියුෂන් එකක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේක ඇබ්සලියුට් දුකක් නෙමෙයි. ඇබ්සලියුට් දුකට එක සොලියුෂන් එකයි තියෙන්නේ නිවන. හරි. අනිත් ඒවා ඔක්කොම රිසෝල්ව්, ඒ කියන්නේ සොලියුෂන්ස් තියෙන දේවල්. යම් කිසි විදියකට. යම් තැන්වල කර්ම කරලා of course හිර වෙන්න මට මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ වගේ හිර වෙන්න මට්ටම් වලට එන්න පුළුවන්. ඒත් මෙන්න මෙව්වා අපි කර්මානුකූලව බැලුවත් මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ අවීතියට හරි ගිහිල්ලා රහත් වුණා. නේ
අවීතියට හරි ගිහිල්ලා රහත් වුණා. ඔයකොට මේ conditions අනුව. Conditions අනුව. So bring ourselves into this process that we are experiencing, right? We are very much with the world, but not that world. We are in our own world, and there is nothing wrong with that. Up until, of course, you can afford to pay the bills. බැරි වුණාම ආපහු අර ලෝකෙට පොඩ්ඩක් යන්න වෙනවා. Right. ඉතින් ඒ දෙක බැලන්ස් කරාගෙන දැන් ඒ වගේ අවස්ථාවල which is also true අපි ජෝක් කරාට it's very true. You know, when those struggles come, then අපේ ධර්මයෙන් වැටෙන පුළුවන්. ඒ දැනගන්න ඒ struggle එකම ධර්මය. ඒ කවදාවත් අර අයෝනිසමනස්කාරය එතනට වැටෙනවා කියලා කියන්නේ එතන අපි හිතනවා නෑ අපි ධර්මයේ වැඩි අපි පස්සෙන් කරමු දැන් මේකට මං මේව කරන්න ඕනේ කියලා I should take care of this but no taking care of it itself is a dharmata ඒ ධර්මතාවයෙන් ගැලවෙන්න බෑ ඔතකොට මේ ධර්මතාවයත් එක්ක ධර්මතාවයේ තේරුම් අරගෙන මේ ධර්මතාවයත් එක්ක ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් the more that you accept the dharmata as it is, for what it is, not as it is, for what it is, it's easier to go with it. නැත්තම් එකකින් හැලෙනවා. So we take a step back. Every time we stop, we take a step back. උදේ කොච්චර අමාරු වුණත් හරි there was this occasion, right, while I was back in Burma, right? While I was back in Burma, there was this occasion where this monk he had fallen and he had fallen from a height of about 20 feet. He had fallen right in the jungle. ඉතින් මම දැන් මේ අවස්ථාවේ දැන් මම මේ එදා අපිට බොහොම ලකි දවසක්. මොකද අපිට මේ පොල් තෙල් බෝතල් දෙකක් හම්බුණා එදා. පොල් තෙල් බෝතල් දෙකක් හම්බුණා. ඒ කියන්නේ අපිට චෛත්‍යයේ වටේම පහන් පත්තු කරලා බුද්ධ පූජාවක් කරන්න පුළුවන් කියන එක හරි ලස්සනට. So now යන්නේ. Right, so මා තව ස්වාමීන් වහන්සේ නමත් එක පාන් දෙක ඉතින් you know පත්තු කර ඉඳිද්දී මේ ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් ආයස්තුම් කියලා මේ කැලෙන්ෙන් එනවා which was very weird you know and so then I you know asked him what's going on and he said අර ආයස්තුම් අර කැලේ වැටිලා and you know all of that right now we had to go to the hospital, right? Then වෙන කවුරුත් නෑ මේ foreign monk කෙනෙක්, right? Foreign monk, he was from I think the UK, he was from here. The foreign monk, and he has fallen from rock to rock, hit his head, had a concussion and all of that, been delirious and been walking around the forest for about a good 2 hours, right? And found his way to a path and he was wandering around the forest. නිකන් අපි අර රිට්‍රීට් එක කට්ටිය ගස් වලට කතා කරනවා වගේ. ඉතින් හරි පව් උන්වහන්සේ but again he's going through, he's very confused now. දැන් වෙන කවුරුත් නෑ මගේ පාන් පූජාව කරන්න බැරි වුණා. ඉතින් වෙන කවුරුත් හිටියේ නෑ. ඉතින් අරිනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ මාවත් දාලා යවුවා මේ වැන්නේ. මම මේ සෙරප්පු දෙකවත් නෑ මගේ කකුල් වල. ඒමම දෙවුරවාගෙන උන්වහන්සේ මගේ ඔඩොක්කුවේ බෑන් එක දාලා we went to Kurunegala hospital. Right? Now Arinanda ස්වාමීන් වහන්සේ was like ඔයාට නම් ඉන්න බැරි වේවි. මේ වා සපට හැදුනේ කෙනානි කියලා වා දවස් ඔතනින් ගිහිල්ලා මෙයාව ඇඩ්මිට් කරලා we will send someone else and you can come back කියලා right මාව යවුවේ right so I didn't tell him that I didn't want to go he thought that I couldn't right stay in the government hospitals so then I went and then none of the monks but because there was already someone with this monk no one wanted to come
because it's a disturbance to the practice. So they were a little bit hesitant to come. So then this monk is getting a little bit restless because I'm waiting to go home or go back to the Aranya or whatnot. And he's like, what's going to happen to me? He's confused and all of that. So then I thought to myself, look, this is my dana. I didn't want to go anyways. This is my dana. And අපිට hospitals වල ගෑනු කට්ටිය ඉන්න හින්දා ඇලවෙන්න බෑනේ. ගිලන් වුණොත් විතරයි ඇලවෙන්න පුළුවන්. If you have to be sick. ඉතින් අරහාන්දරෝ ඇලවිලා ඉන්නවා ඇඳේ. මම පුටුවේ. හරි. මම පුටුවේ. දැන් දවසක් ඉන්නවා පුටුවේ. දවස් දෙකක් ඉන්නවා with completely. I told him, look, as long as another monk comes or whatnot, don't worry about it. I'm not going to go back. I'll stay with you. Don't worry, right? And so now දවස් දෙකක් ඉන්නවා තුනක් ඉන්නවා දැන් කකුල් බිමනේ උතර දැන් කකුල් දෙකත් හොඳටම ඉදිරිලා because හොඳටම ඉදිරිලා දැන් මේ කකුලුත් කකිනවා සතියක් දෙකක් right hospital right. So now going through the pain, absolutely hurting, right? Going through the pain, but I used to meditate and do all of that, and just for 2 weeks I was able to do that, right? And then came back and හොඳට ආරන්නට ඇවිල්ලා නිින්ද ගියා. Hari, I was so tired. I think I was just so mentally drained and tired after being in Kurunegala hospital. I came back. I thought, okay, I will go to the retreat area now, go up to the Madakanda and continue my meditation. Then Madakanda ගියේ දාම a monk, while I was going up the carriage, if you have been to now, there's a carriage that takes you to the top of the hill, right? So while I was going on this carriage with this other young monk who was also going, this young monk, suddenly I was looking around, I was telling how beautiful, how blessed are we to live in an aranya like this, and all of a sudden he's not responding to me, right? And this young monk, so surprising, literally was going through, his liver was shutting down. His liver or kidneys were shutting down, literally. And the back of his back was like almost going to get derailed out, right? So this sort of thing happens. And then he's quite heavy because he's unconscious now. And I was so small back in the day, I could carry him. So somehow I called out for a monk. And then this Bhante came, he was recovering from a back injury. But then there was no way skinny young me was going to lift this monk, right? So that other monk, half and half, like I would carry him a bit, that monk would carry him a bit, and we make it down. He's unconscious, he's completely out. And then I'm like calling like the elder monks, and I'm like, Bhante, can you come in? And they're like, all like they don't know what to do because his eyes are rolling back, he's frothing, he's going through a whole thing. So then me, එතන ළඟ ඉන්න ත්‍රිවිල් එක ගියා. ත්‍රිවිල් එකට කෑ ගහලා ත්‍රිවිල් එක නවත්ත කරගෙන now still I didn't have my slippers. ඒ විදිහටම දෙවරු ආගට මේ Oh my God. නායක හාමුදුරන්ට නොකිය මේ හාමුදුරන්ව වඩාගෙන පපුවේ තියාගෙන දැන් ගියා කුරුණෑගල hospital එකට. Now this is, mind you, 1 week after my week of rest. So literally in my head I was like, okay, again I went to the hospital, and that whole extent he was at, because it was a type of rare hepatitis B that they didn't know about, and he had gone into full like failure or something like that. Some of his systems had shut down inside, and that dragged on for 3 months. I was in the hospital for 3 months. OMG. Right? So, Bhante, do you get Eh, dana then?
Well, Dana, that's why everyone was okay because they knew that I was very resilient. Right. So all the monks, they were so happy. Oh, Panyavans is there. Right. Mukata from Kurunangal, they didn't treat him properly or Pasavala Patangan. We had to get him into ambulance and then ambulance and take him to Colombo. And in Colombo as well, the same issue. So me with my, not being able to sort of sleep, but taking care of the monks completely. Me avasthawa me avidinawa ridinawa because you had to walk around a lot as well. And but still going on for 3 months for me to sort of do that, it was completely meditation and kusala shakti. Complete meditation and kusala shakti. I told the monks, look here, I'm not going anywhere. I'll be here because they were so worried because it was so tough because at Colombo, there were patients like falling off the Beds. heads and breaking their heads and, blood on the floor and, such conditions. And completely on that sort of kusala, dana, completely. And Mastuna Kitya. Mastuna Kitya Nidagan Neto Mukada Aravale Prashni Hinda. Right? Vale Prashni Hinda. Right? But you can. You can kill a Kiyan. It depends on what that Shakti is to you. අම්මල තාත්තලා ඕවගේ කිව්වම අපි ලොකු කර කර කිව්වට අම්මල තාත්තලා ඉතින් ඕගොල්ලන්ට කොච්චර අවස්ථා ඇතිද මේ දුවලට පුතාලට නේද දුවලා But පැනලා your mom didn't know you were in Colombo that time. Your mother didn't know. Of course she did not know. Oh, otherwise she would have come running. Of course she did not know, but then it was nothing to do with me. It was all to do with the monk, right? Yes. But what I am saying is the fact of the separation, when you meditate and you focus on that separation, the body and the mind, in etanatin a samadhi kusala chittaya kaya pavattvanam. Kaya pavattvanam. Right? Now, kaya pavattana eka e kayema e chitte tulama tine e shaktiya. Now, through its own respective sense to process, then so the mental object is sixfold. Each of the first five objects can be cognized in 3 ways. Or the first 5. Shabda, Gandha, through its own respective sense door. 1. 2. Through the mind door. Right? Through the mind door. 3. By the process free chittas occurring in the roles of rebirth, linking, bhavanga, and death. Bhavanga and death. Mental objects, the objects of the sixth class, cannot be cognized at all through a sense door process. එකනේ ධම්මා රම්මණයක් හටගන්නේ නැහැ some sense door process එකක් තුළ. හරි. It cannot be cognized. Right? ඒ කියන්නේ අර චිත්තය ගන්න බෑ චිත්තය අරමුණු කරන්න බෑ චක්කුද්්වාරක වීතියක. හරිනේ. චිත්තය අරමුණු කරන්න බෑ චක්කුද්්වාරක වීතියක. මනස අරමුණු කරන්න බෑ ප්‍රඥාප්තියක් අරමුණු කරන්න බෑ 5 sense door වීතියක. හරිනේ. ප්‍රඥාප්තිය මොකද already object එකක් තියෙනවා. මොකක්ද අරමුණ? අර වර්ණ රූපේ. අර ශබ්ද රූපේ, ගන්ධ රූපේ, රස රූපේ, ඒ ටික. They can be cognized only by the chittas of the mind or process or by the process free chitta that occur independent of the sense doors. Independent of the sense doors. Independent of the sense doors. Right? They occur independent of the, what does that mean? What does that mean? Independent of the sense doors කියලා කියන ප්‍රතිසන්දියක් හට ගන්න අවස්ථාවේ independent of the sense doors, isn't it? හරි. ඒ
A Bhavanga Bhavanga Chuti Pratisandhi Gatama, meaning they can be cognized only by the chittas of the mind or process or by the process free chitta that occur independent of the sense doors. They're independent. They are on the continuation level. හරි. ඔතකොට ඒ continuation එක මොකෙන්ද වෙන්නේ? අර ජනක කර්ම ශක්තිය. හරි ජනක කර්ම ශක්තිය. Okay. ජනක කර්ම ශක්තිය. Six kinds of objects fall into the category of mental object. හරි. Mental object. ධම්මාරම්මන, ප්‍රසාද රූප, ධම්මාරම්මන. What are they? Prasada Rupa is a sensory receptive substance in the five sense doors. It is fivefold. අපි දන්නවා චක්කුප්පසාදේ, සෝතප්පසාදේ, ගානප්පසාදේ, ජිව්හප්පසාදේ, කායප්පසාදේ. Five sense organs. ඊට පස්සේ තියෙනවා සුකුම රූප. සුකුම රූප කියලා කියන්නේ subtle රූප. 16 species of material phenomena enumerated below. Right? Enumerated below. Go with the below. Okay, we'll come to it. Right? Enumerated below. Among them, the water element. Chitta is also a type of mental object. Though chitta experience object, chitta in turn can become an object. It should be noted that a chitta in its immediacy cannot become its own object. For the cognizer cannot cognize itself. Right? Cognizer cannot cognize itself. අපි මේ internal dialogue කිව්වම, when we take something like internal dialogue, which is the voice in your head, isn't it? How would we understand that from this sort of a perspective? ඒක දෘෂ්ටියක්ද? ඒක මොනවද? ඒක තණ්හාවක්ද? ඒක තමන් හිතන thoughts විතර්කයක්ද? Thoughts. තණ්හාව නිසා විතර්කයක් ඇති වෙන එක. ඔතන විතර්කේ විතරද? නෑ No, there's a ප්‍රපංච thought process also. thought process චිත්ත Also again, it is a manarammana, a dhammaramana, isn't it? ඒ ධම්මාරම්මණයකින් යම්කිසි ප්‍රඥාප්තියක් ගන්නවා, යම්කිසි කතාවක් කියනවා, යම්කිසි determination එකක් කරනවා, යම්කිසි conclusion එකක් හදනවා. හරි. ඔතකොට ඒකත් වැටෙන්නේ අර ප්‍රඥාප්තියේ ගන්නට. ඒ ප්‍රඥාප්තිය වර්ධනය කරගන්නේ ඔතකොට අපේ අර ඉන්න ස්වභාවයල් අනුව the nature that you are in at the moment determines the impulsions that you see with your internal dialogue, isn't it? කෙලෙසෙච්ච මනසක් තියෙන අවස්ථාවක අපි බොහෝ වෙලාවට internal dialogue very rash and rough and insecure and hurt and all of that. Right? When you're on a strong wicket, then the internal dialogue is different, more authoritative, more commanding in nature, more at peace, maybe in a way, because you know you find comfort in being the boss, right? In charge of the situation. All of these mimic those mental objects that are taken. ඒත් වැඩේ තියෙන්නේ දැන් මේ මට්ටමට objects ගන්නේ ඇයි? ඒ කියන්නේ මේ මට්ටමට objects ඕන වෙන්නේ ඇයි? If you just look at your mental dialogue, right, you might sometimes realize sometimes you think things that you don't want to think. Right? You perceive things in ways that you don't want to perceive them. You come to conclusions that are quite bizarre, even to you. Quite bizarre, even to you. Right? Or you might be very much in control and at peace, but you realize whether, when your state of mind is all over the place, or whether it is calm, the reasons that the mind goes away from a position of calm where there is a lot of thought is because tanha anusaya
being proliferate තණ්හා අනුසයට හට ගැනීමට conditions ඕන. අනුසයට conditions ඕන. ඒ කියන්නේ තණ්හාවෙන් අරමුණක් ගන්න, දෘෂ්ටියකින් අරමුණක් ගන්න, මාන්නයකින් අරමුණු ගන්න අරමුණු ඕන. It is like highway එකක් හදනකොට වැලි කොහෙන් හරි හොයා ගන්නවා. හරි. එතකොට මේ conditions ඕනේ. එතකොට මේ conditions කවුද හදන්නේ? සංඛාරය. පුඤ්ඤාභි සංඛාර, අපුඤ්ඤාභි සංඛාර, ආනෙන්ජාවි සංඛාර. උතර ඕනකම් වැඩි වුණාම සංඛාර වැඩි. ඕනකම් අඩු වුණාම සංඛාරය අඩුයි. නේද? හරි. මොකද ඕනකම් වැඩි වුණාම තණ්හාවට මේ ප්‍රොපෙලින් එක වැඩි වුණාම right it seems වැඩි වුණාම ඒකට conditions ඒ වගේම ඕන එන්නේ ඒ වගේ දෙයක් handle කරන්න. ඒ දැන් if you then යම් කිසි දෙයක් දිහා බලන්න පුළුවන් කෙලෙසෙන් බලන්න පුළුවන් යම් කිසි දෙයක් දිහා යම් කිසි ප්‍රඥාවකින් discernment එකක් උඩ බලන්නත් පුළුවන් discernment එකකින් බලා ගන්න බලන වෙලාවේ ධර්මයන් නැත්තම් scenario certain scenario නිරවුල් වෙන ගති සැහැල්ලු වෙන ගති ලේසි වෙන ගති ඒතර කෙලෙසෙන් wow කියලා බලද්දී ඒකේ නිකන් මහා ගතියක් තියෙනවා නිකන් like it is overwhelming. හරි කරන්න අඩු යම් කිසි විදිහට ඝෂ්ඨණයකින් friction එකකින් තමයි ඉස්සරහට යන්න ඕන. එතන යම් කිසි උතකට එතන තණ්හාව, දෘෂ්ටිය, මාන. උතකට ඒ frictions ඒ frictions එන්නේ මොකද නිකන් හිතන්න බොල් වෙච්ච ඇණයකින් කොන්ක්‍රීට් බිත්තියකට ගහනවා එකයි හොඳට මුවතක් තියෙන ඇණයකින් බිත්තියකට ගහන එකයි. ඔතකොට බොල් වෙච්ච ඇණයක් කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන ඝෂ්ඨණයේ වැඩි බොල් වුණේ කොහමද තණ්හාව හින්දායි දෘෂ්ටිය හින්දායි මාන හින්දායි මොකද හැම ඒ තුන් තැනේම මොකක්ද තිබ්බේ මෝහය ඒ ලෝභය හටගත් අවස්ථාවේදී තණ්හාව දෘෂ්ටිය මාන්නය ඔතකොට මෙතන තියෙන්නේ ලෝභ මූල චිත්ත ලෝභයට උදව් කරා අර පැත්තෙන් ඉඳගෙන මෝහය මෙන්න මෙතන ඉන්නවා කියලා කියන්නේ මේ ලෝභයට යථාර්ථය තේරෙන්නේ නැහැ ලෝභයට. ලෝභය අල්ලගන්නේ එක්තරා නිමිත්තක් පමණයි ඒ නිමිත්තත් එක්කම ඉන්න දඟලනවා ලෝභය. මාන්නය මෝහය පැත්තකින් ඉඳන් කියන ඕකම ඔච්චරයි ඕකම තමයි කියන ඕක මනස ඩිලූට් කරනවා. නිකන් ෆොග් එකක් වගේ ඉස්සරහ. ඒකට විනා වඩා පේන්නේ නැහැ එතන. ඒක කරන්නේ ලෝභය ඉස්සරහින් ඉන්නවා මාන්නේ දෙවින් ඉන්නවා. අපි දැන් මේ දවස්වල ධම්ම සංගණයෙන් කරන ඒකේ අර හේතු ධර්ම සහේතුකයි. මතකයිද? හේතු ධර්ම සහේතුකයි. හේතු ධර්ම සහේතුක වෙන හේතු ධර්ම දෙකයි තියෙන්නේ. පහක් තියෙනවා. හයක් තියෙනවා. except මෝහ in මෝහ මූල. except මෝහින් මෝහ මූල. හරි දැන් මෙව හැමදාම විස්තර කරන්න බෑ මේ කීප වෙලාවෙ මොකද හැමදාම විස්තර කරනකොට මට හිතෙනවා මෙන්න මේක දරා ගන්න මේ එච්චර උත්සාහයක් ආපහු කියයි මේ සතියකින් මේක right ඔතන දැන් ඔය කීන එකත් හැබැයි විස්තර කරන එක පොඩ්ඩක් අඩු කරන්න වේවි දැන් මොකද මේව ටික මතක තියාගන්න ඕන හරි මෝහින් මෝහ මූල ඇයි නැත්තේ කියලා මොකද අර ලෝභය නිකන් අර ලෝභය නගිනවා ස්ටෑගේස් එකේම ලැඩර් එකේ උඩට මෝහය අල්ලගෙන ඉන්නවා. හරි මෝහය අල්ලගෙන ඉන්නවා. මෝහය අල්ලගෙන ඉන්න හින්දා ඒ ලැඩර් එක කොච්චර වීක්ද අඩහාලද වැඩක් නැද්ද ඒව කිසිවක් පේන්නේ නැහැ ලැඩර් එකේ ලොක්ක වගේ උඩ නැගගෙන ඉන්නවා ලැඩර් එකේ මේක තමයි කියන්නේ. හරි මේක තමයි පන්ති මෝහය නගිනකොට කවුරුත් නැහැ ලැඩ එක. ඒකම තමයි මෝහය. මෝහය මෝඩ වුණා. උදව් කරන්න ඕන කට්ටියට නෙමෙයි. ඒක තමයි මෝහය. ඔතන මෝහයට සපෝට් එක දෙන්න කවුරුත් නැහැ. හරි. උතර වැටෙන්න පුළුවන් මනසකින් වැටෙන්න පුළුවන් ජරාම තැන. මනසකින් වැටෙන්න පුළුවන්
අන්තිම නරකම තැන ඒක. Where it is just moha. ඒ කියන්නේ එච්චරට sad situation. වෙන කිසිම සපෝට් එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ තණ්හාවෙන් මෙයාව අදින්නෙත් නැහැ, ද්වේෂයෙන් මෙයාව අදින්නෙත් නැහැ. හිතන්නේ මේ සිටුේෂන් එක. right? තණ්හාවෙන් මෙයාව අදින්නෙත් නැහැ, ද්වේෂයෙන් මෙයාව අදින්නෙත් නැහැ, කුසලෙන් මෙයාව අදින්නෙත් නැහැ. වැටලා තියෙන අගාධය මොකද්ද? මෝහය. ගන්ති ප්‍රශ්නයක් ආවා. ඔව්. අර ප්‍රතිසන්දියට ත්‍රි හේතුක වෙන්නත් පුළුවන්. ද්වි හේතුක වෙන්නත් පුළුවන්. ඔය මෝහයට විතරක් ඒක හේතු වෙන්න පුළුවන්ද ප්‍රතිසන්දි? බෑනේ. මෝහය ප්‍රතිසන්දි වෙන්නේ නැහැ නේද? ප්‍රතිසන්දි වෙන චිත්ත ධර්ම 19ක් තියෙනවා. නේද? ඒක නෑනේ. ඒකේ නෑනේ මෝහය. හ්ම්. එතන මෝහය වගේ තැනකින් දැන් අපි කියමු මිච්ඡා මොකද්ද මේ මිච්ඡා දිට්ඨික නියත මිච්ඡා දිට්ඨික වගේ තැන් වලින් ඔතකොට මොන චිත්තෙන්ද කියන්න බලන්න නැති වෙන්නේ මතකද නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටිකව නැති වුණාම මොන චිත්තයේද මොන චිත්තෙන්ද නැති වෙන්නේ the weak sorry හත්වෙනි ධ්‍යාන චිත්ත නේද? හරි මොන ප්‍රතිසන්දි චිත්තේද මාලා උපේක්ෂා සහගත අකුසල් සන්තීර්ණ සිත. සන්තීර්ණ චිත්ත. අකුසල් විපාක සන්තීර්ණ චිත්තය. අර lower realms වලට යන්නේ. lower realms වලට යද්දී. හරි ඒ lower realms වලට යනවා කියලා කියන්නේ මෙයා ඇත්තටම මෙයා lower realms වලට ගිහින් දේව ලෝකවල lower realms මේමනේ මිච්ඡාව ආවම ඔක්කොමත් නිග්‍රහ කරනවා. ඒ නිග්‍රහ කරලා කර්ම හදා ගන්නවා නිග්‍රහ කරනකොට මිනිසුන්ට බයින්නොට දේවල් වලට බැන බැන ඉන්නොට anyways you become miserable no හරි anyways you become miserable ඔතකොට මේ misery කියුට ද්වේෂ චිත්ත එව්ව උඩ අපායට යනවා හරි අපායට ගිහලා කියන්නේ අපි කියමු බයිනවා අරයට බයිනවා මෙයාට කම බයිනවා ඊට පස්සේ බල්ලෝ වෙලා උපදිනවා කියලා කියමු බල්ලෙක් වෙලා එහෙම තිරිසනෙක් වෙලා ප්‍රේතෙක් එහෙම ගිහලා අවීචයට යනවා depending on circum කෙලිම අවීචයට යන්නත් පුළුවන් කෙලිම නරක අපායට යන්නත් පුළුවන් එතනින් ආපහු උඩට වෙන්න හේතුවක් ඉන්නේ නැහැ ඒකයි ප්‍රශ්නේ අපායට යනවා අපායින් උඩට එන්න හේතුවක් ඉන්නේ නැහැ මොකද තියෙන හැම හොඳ දෙයකම බැන්න මනුස්සයා. ඔතකොට මොනවද වෙන්නේ? ඔතකොට යන්න පුළුවන් යන්න පුළුවන් ලෝකයකට යම් කිසි විදිහකට සංඥාවක් ඇවිල්ලා උඩට එනවා කියලා කිව්වම ඕක ගෙවලා ඉවර වෙලා. ෆුල් බිල් එක ගෙවලා ඉවර වෙලා උඩට එනවා කියලා කිව්වම ඒ කියන්නේ එතන ඒ අවීචයේ ඉන්න මෙයාට පවක් නැහැ. හරි පවේ ශක්තියක් නැහැ දැන්. දැන් උඩට විසිකෙන දැන් උඩට විසිකුණාට දැන් මෙයා මංගල චක්‍රවාලෙට දැන් මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටි අදහස් උඩ මංගල චක්‍රවාලයට සම වෙන යාවෙන අදහස් නෙමෙයි මෙයාගේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ his mind is not there no. ඒ වගේ සංඥා නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒ හේතුව මොකද දැන් මේ හොඳ නරක ගුණ ධර්ම නැත්තම් මේ විදිහේ දර්ශනයක් කර්ම විපාක මේ සියල්ලම උතපට මංගල චක්‍රවාලයෙන් දීමේ හේතුවක් නැහැ උතකොට මංගල චක්‍රවාලයට බුදුහාඳුරු කියන්නේ මංගල චක්‍රවාලයේ ඉන්නේ යම්කිසි ප්‍රත්‍ය උට යම්කිසි විදියකට මාර්ගයක හොඳක් නරකක් ඒ ආද්‍යාශයක් තියෙන සත්වය හරි ඕ මෙතන අපායක් තියෙනවා මෙතන බ්‍රහ්ම ලෝකයක් අසන්න සත්‍ය භූමියක් තියෙනවා ඒත් මේ තියෙන සත්වය මෙතන කැරකෙන්නේ යම් කිසි විදිහකට හොඳක් නරකක් දන්න ආද්‍යාශය හොඳක් නරකක් දන්න ආද්‍යාශය කියලා කියන්නේ මේ you know that there is a difference between good and right and wrong ඒකට තමයි මේක මංගල චක්‍රවාලය කියන්නේ හරි ඔතකොට ඒ right and wrong එක පිළිගන්නේ නැති කෙනාට මෙන්න මේකට mentally ඇදෙන්න හේතුවක් නැහැ. නිකන් for example බුදුහාමුදුරුවෝ බෝසතාණන් බුදුහාමුදුරුවන්ව හම්බෙලා මම රහත් වෙනවා කියන ප්‍රාර්ථනාව උඩ ජීවත් වෙන සත්වයා ඇදෙනවා බුදුහාමුදුරුවෝ කෙරෙහි. බුදුහාමුදුරුවෝ පිටපස්සේ ඇදෙනවා. හරි.
නිකන් යශෝදරා දේවිය බෝසත් අවදීයේදී බෝසතාණන් වහන්සේත් එක්කම පාරමී පුරලා මෙන්න මේ ආත්මභාවයේ මේමයි මෙව වෙන්නේ කියන ඒ විදියටම එතුමිය ඇදුණා. නේද? සංසාරේ බෝසතාණන් වහන්සේත් එක්කම මේ පාරමිතා ටික සාරිපුත මහ රහතන් වහන්සේ, මොග්ගලන් මහ රහතන් වහන්සේ, ආනන්ද රහතන් වහන්සේ මේ 80 මහා ශ්‍රාවකයෝම මේ සසරේ එකටම බෝසතාණන් වහන්සේත් එක්ක පාරමී ගුණ පිරුවා. ඒ ඇයි එතන යම්කිසි ඉන්ක්ලිනේෂන් එකක් තියෙන හින්දා. හරි අර ශ්‍රද්ධාවෙන් අපි කියමු ශ්‍රද්ධාවෙන් බොහෝ ශ්‍රද්ධාවකින් මෙන්න මේ අපි කියමු බෞද්ධ මිනිස්සෙක් නැත්නම් බුද්ධ දර්ශනය පිළිගන්න පුද්ගලයෙක් සංසාරයේ අනිත් පැතිවලට හැරෙනවා අඩුයි මොකද අර පුල් එක තියෙන හින්දා. හරි ඒ කියන්නේ දැන් මං ගැන කිසිම ඩවුට් එකක් නැහැ මේකෙන් නම් එළියෙන් රේල් පයින්න chances ගොඩක් අඩුයි දැන් chances ගොඩක් අඩුයි මේක වෙලා තියෙන්නම මං හිතන්නේ මේ පන්ති 6ක් විතර සතපතා කරලා තමයි ඒක නතර අර තඹ එකට ඇඳලා දැන් ඒක තඹම වෙලා හරි දැන් ධර්මම තමයි ඊට අඩුත් නැහැ ඊට වැඩිත් නැහැ මේ ධර්මයේත් එක්කමයි මේ මනස තියෙන එක හොඳ වේවා නරක වේවා නැත්තම් මේ ධර්මයේ සමහර වෙලාවල් තරහ යනවා මේ දේවල් ටික වෙනවා ඒ ඉක්මනටම ධර්මයට ආපහු එනවා තරහ යනවා ඒ තරහ අල්ලගෙන ඉන්නේ නැහැ ඒ විදියටම විවිධාකාර අවස්ථාවල් වල ආපහු මෙතන වැරදි නොවෙනවා කියන එක නෙමෙයි වැරද්දි ඉන්නේ නැහැ වැරදි නොවෙනවා නෙමෙයි වැරද්ද ඉන්නේ නැහැ. වැරද්ද හරි කියලා හිතන්නෙත් නැහැ. මොකද ධර්මතාවයේ තියෙන හින්දා. ධර්මතාවයේ තියෙන හින්දා. මොකද කොහොම සෝවාන් වුණාට පස්සේ තියෙන ditthිගත සම්පයුත හටගන්න බැහැනේ. හරි වැරදි කියලා දැනගෙනම තමයි සෝවාන් පුද්ගලයා වැරදි කරන්නේ. sorry වැරද්දක් නොදකින්න. ditthිගත වැරදි කරන්න බෑ. නෑ ditthිගත විප්‍රයුක්ත. වැරද්දක් කියලා හිතලා කරන්න බෑ. කරන්න නැහැ. කරාට පස්සේ තමයි ඒක වැටෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි වුනේ කියලා. ditthිගත විප්‍රයුක්තයි. හරි. ඔතකොට ඒ විදිහට දැන් අපි බලමු. සුකුම රූප 16ක් තියෙනවා. අපි මේ process freed එකෙන් නේද මෙතනට ආවේ process freed එකෙන් right now දැන් ඉතින් වෙලාවත් ඉවරයිනේ අපි එන මේ කොටස් ටික අපි මෙන්න මේක කියවන්න කරමු so we can start this one next time හරි among them the water element chitta is also type of mental object though chitta experiences object chitta in turn can become an object. It should be noted that a chitta in its immediacy cannot become its own object. ඒ කියන්නේ චිත්තයක් අරමුණු කරද්දී චිත්තයක් හට ගන්න ඕන චිත්තය අරමුණු කරන්න. වෙන චිත්තයක් කර. හරි. උතුරු චිත්තය හට අරගෙන චිත්තය අරමුණක් ගැනීමෙන්ම තමයි මේ චිත්තය අරමුණු වෙන්නේ. හරි. In the initial phase චිත්තය අරමුණු කරන්න බෑ. It is only afterwards. Does that make sense? ඒක තේරුම් නැහැ කියලා මට හිතෙනවා ගොඩක් කට්ටියට. සමහර කට්ටියට. තේරුණා. Initial phase කිව්වේ මොකක්ද? Initial phase කියලා කියන්නේ චිත්ත වීතියක් ගත්තම ශිරෝමා. චිත්ත වීතියක් ගත්තම මේ චිත්ත වීතියක අපි දන්නවනේ මේ මනෝද්වාරක වීතියක් ගත්තම මනෝද්වාරා වචන මොනවද ඊළඟට එන්නේ? ජවන ටික. හරි මනෝද්වාරා වචනයට පස්සේ ජවන සෙත් එක එනවා. හරි. ඔතකොට පංචද්වාරයෙන් නැගිටලා මනෝද්වාරය හට ගන්නවා මනෝද්වාරයෙන් ඒ අරමුණ ගන්නවා ඊට පස්සේ තමයි අර ජවන ටික හටගන්නේ. හරි. ඔතකොට මනෝද්වාරය හට ගන්නම ඕන ජවන ටික දුවන්න. very first එක බෑ ඒක මේ exactly object එක ගන්න. exactly ඊට පස්සේ යන්නේ අර සමානන්තර අනන්තර සමානන්තර ප්‍රත්‍ය උඩ
අනන්තර සමානන්තර පත්තියට යන්න පුළුවන්. Oh my gosh. මතක් වුණා. අනන්තර සමානන්තර හ්ම්. අවිගත. හරි. 52 Chaitasicas can also become objects of the mind or process. උතර විතර්ක අරමුණු කරන වෙලාවට අරමුණු කරන්නේ විතර්ක චෛතසිකේ. සතිය අරමුණු කරන වෙලාවට ඡන්දය අරමුණු කරන වෙලාව අධිමොක්ඛය අරමුණු කරන වෙලාවට මේ අරමුණු කරන හැම වෙලාවෙම ගන්න ඒ චිත්තය නෙමෙයි චෛතසික තමයි එතන අරමුණු කරන්නේ. හරි චෛතසිකේ තමයි එතන අරමුණු කරන්නේ. ඒ චෛතසිකයේ අරමුණු හරියට අරමුණු කරන්නට අපි දන්නවා මේ වගේ දේවල් අරමුණු කරන්න බෑ මේ ප්‍රඥාප්තියම දීවත් වෙන අත්තරින්න නොදන්න පුද්ගලෙක්ට මේ වගේ දේවල් ගැන හිතන්නවත් බෑ. Right? No doubt about it. Right? Thinking or isolating the mind upon a chaitasika is something that can be done through ඒකේ යම්කිසි අදහසක් ගන්න පුළුවන්. අදහසක් ගන්න පුළුවන්. අනුමාන වශයෙන් අදහසක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඒක චෛතසිකේ ධර්මයේම විතරයි කියලා හිතන්න එපා. මොකද චිත්තානුපස්සනාවල් වලට ගියාම you realize ඒ හිතපු දේවල් නෙමෙයි අපිට පේන්නේ. ඔතන have a open mind to the experience that we are on a path and we are progressing. Hari, no conclusions drawn. We learn as we go. As for example, when one becomes aware of one's feelings, volitions and emotions. Hari, when one becomes aware of one's feelings, volitions and emotions. Nibbana becomes the object of chittas occurring in the mental processes of noble individuals, both trainees and arhats. Both trainees and arhats. Trainees and arhats කියලා කියන්නේ සෝතාපන්න සකෘදාගාමි අනාගාමි කියන්නේ trainees. අරහත්ස් කියලා කියන්නේ අසේක පුද්ගලයෝ. අසේක නේද? අසේක පුද්ගලයෝ. අසේක පුද්ගලයෝ they are not trainees anymore. They are not trainees anymore. අපි ඔක්කොමලාට ඉතින් මේ training period එක පව කරා ගන්න පුළුවන් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු නේද? වාවා ප්‍රාර්ථනා කරමු අපි ආපහු නම් මේ කසාදයක් ළමයි මේ අපෝ මේ විකාර මේ ලනු නම් අපිට කවදාවත් අපිට නොකෑවේවා අපිට මේ සසරෙන් එතරවන්නට කල්යාණ මිත්‍රෝ ඒ සියල්ලම අපිට ප්‍රතිවේවා කියලා ඉතින් අපි මේ කරන හැම මොහොතක් පාසක් අපි හිතමු නේද මේ ඒත් එක්කම Nibbana is object harhans concepts the class of conventional realities things which do not exist in the ultimate sense also fall into the category of mental objects මේ ඇයි මෙන්න මෙතන දැන් අපි චිත්තචෛතසික will do the classification by way of those next week but if we go into roots objects දැන් මෙතන මනා ධම්මාරම්මන ගත්තම මේ do you all have a question or do you all know the answer to why දැන් පරමාර්ථ ධර්මයන් වශයෙන් රූප චිත්ත චෛතසික නිබ්බාන පරමාර්ථ ධර්මයන් හතර තියෙනවා. ඇයි මෙන්න මෙතන ප්‍රඥප්ති වෙනම කියලා තියෙන්නේ කියන එක හිතෙන්නේ නැද්ද? හිතෙන්නේ නැති අර ප්‍රඥප්තිය එකත් ඉන්ටර්නල් ඇතුළාන්ත කෝ එකක් නෑ නිමන්තේ. ඒක රයිසින් පාසින් එහෙකුත් නෑ. ඒ නිසා ප්‍රඥප්තිත් ශුන්‍යයි කියලානේ ගන්නේ. rising passing උදයවයක් නැහැ ප්‍රඥාප්තියකට because there is no solidity in it. Mental projection. No, but you can take it as a mental object, no? Mental object. හැබැයි rising passing එකක් නැහැ ප්‍රඥාප්තිය වලට. ඒ නිසා ඒක ශුන්‍ය ධර්මයකට නිබ්බාන ශුන්‍යයි නිබ්බානත් ස්කන්ධ විනිමුක්තයි මේකත් ස්කන්ධ විනිමුක්තයි නේද? ඒ කියන්නේ අපි මේම කිව්වොත් ප්‍රඥාප්තිය කඩාගෙන ගිහින් ඩිසර්න් කරලා ගිහින් යන්න තැනක් නැහැ. nothing in there. nothing in there. ඒ කියන්නේ දැන් කතාවක් කියාගෙන යන්න පුළුවන් නේ ඇත්තටම. කතාවක් හොඳ වැදගත් කතාවක් කියන්න පුළුවන් සම්පූර්ණ කාලේ නාස්ති වෙන මහා කිසිම වැදගත් නැති කතා කියන්නත් පුළුවන් අපිට. ඒ කතාවක්.
හරි. ඒ කතාවල් වලට තමයි මෙන්න මේ අපි මේ ප්‍රඥප්ති කියන ඒ ධර්මෙ වැටලා තියෙන්නේ. හරි. මෙන්න මෙතනින් දැන් මෙන්න මේක ප්‍රඥප්තිය අපි දන්නවා චිත්තේ හට ගන්න හෝ චිත්තයේ තුල හට ගන්න ඒ ධර්මයක් නේ ධර්මණු කරන ඒ ධර්මයක්. ධම්මාරම්මනේ මයින්ඩ් ඔබ්ජෙක්ට්. ඔතකොට ඇයි චිත්තේ ප්‍රඥප්තියයි ඇයි ප්‍රඥප්ති මේ චිත්තය තුලින් අපිට තේරුම් ගන්න බැරි? මොකද ප්‍රඥප්තිය අරමුණු කරන මනුස්සයාට චිත්තේ පේන්නේ නැහැ. හරි. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතනවා දැන් මේ මගේ යම් කිසි විදියකට මේ අපි කියමු යම් කිසි දෙයක් වෙනකොට හරි ඒ දෙයත් එක්ක දැන් මේ කල්පනා කරන මෙන්න මේ දෙය මේමයි මෙන්න මේම ලෝ එක ගාවට යන්න පුළුවන් මේක කාර්ක මේක right ප්‍රඥප්තිය. දැන් ඕකේ ඔය වෙබ් එක ඉවරයක් නැහැ. කෝ එකක්වත් නැහැ. හරි. චිත්තයක් ගත්තම දැන් චිත්තේ දැන් ප්‍රඥප්තිය දැකලා දැන් ප්‍රඥප්තිය මොකද්ද? මොකක් හරි කතාවක්. ඒ කතාව අපි කියමු ඒ කතාව දිහා දැන් මම මේ බලාගෙන ඉන්නවා. මේ ප්‍රඥප්තිය ඒකේ මම තේරුම් ගන්නවා. දැන් මේ ප්‍රඥප්තිය අත්හැරලා තේරුම් ගන්නවා. මෙන්න මේ ප්‍රඥප්තිය ලෝභ මූලකයි. දෝෂ මූලකයි. අලෝභ මූලකයි. අදෝෂ මූලකයි. ඒ වගේ. හරි. කුසලයක් අකුසලයක් ලෝභ අදෝ. ඔතකොට දැන් කෙලිමේ ප්‍රඥප්තිය හරහා දැන් කොහෙට දෙන්නේ? දැන් චිත්තේ කෙරෙහි ලං වෙනවා. දැන් කතාව අත්හැරියා චිත්තේ කෙරෙහි දැන් වෙනවා. මොකද්ද චිත්තේ? ලෝභ මූලයි කියන එකෙන්ම අර චිත්තය දැන් ප්‍රඥප්තිය අත්හැරෙලා. දැන් මේ ලෝභ මූල ධර්මයක්. ලෝභ මූල ධර්මයක්. ඔතකොට ලෝභ මූලයි කියලා කිව්වම එතන දැන් ප්‍රඥප්තිය අත්තරලා ලෝභ මූල සිතක් තමයි මෙතන හටගත්තේ කියලා සිත අරමුණු වෙනවා. නැත්තම් අද්වේෂය, ද්වේෂය, මෝහය, අලෝභය, අද්වේෂය whatever it is. එතන ඒක අරමුණු කරනවා. එතන අන්රියල් එකක් රියල් කරගන්නවා නේද? අන්රියල් එකකින් රියල් yes. රියල් කරගන්නවා චිත්තේ. අවිද්‍යමාන අවිද්‍යමාන එකකින් විද්‍යමාන දෙයක් තේරුම් ගන්නවා. හරි. අවිද්‍යමාන දෙයකින් විද්‍යමාන දෙයක් තේරුම් ගන්නවා. හරි. ඉතින් බන්ති කොහොමද ප්‍රසාද රූපයක මයින්ඩ් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් වෙන්නේ? ප්‍රසාද රූපය මයින්ඩ් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් වෙන්නේ මේ? Yeah, but it's not now in the mind process the prasada rupa is not getting involved. In the mind process the prasada rupa is a physical faculty. Maybe make Yeah, but it may physical faculty. hitting there visualize karnakota you're not using the prasada rupa. No? Visualize karnakota you're using pottabharamana. pottabharamana නැත්නම් රසාරම්මන ගන්ධාරම්මන ශබ්දාරම්මන රූපාරම්මන ඕකනේ ඉතින් අපි ඉස්සරහම කරන්නේ රූපාරම්මණයෙන් නැත්නම් පොට්ටබ්බාරම්මණයෙන් ආනාපාන සතිය වගේ හරහා ගියාම ආනාපාන සති ධාතු මනසිකාර භාවනාවල් හරහා අපි පොට්ටබ්බාරම්මන හරහා යන්නේ. ඔතන පොට්ටබ්බාරම්මනේ එතන බලබල හිදිද්දි වැටෙන්නේ එතන ඉන්නේ උතකොට එතන පොට්ටබ්බාරම්මනේ අයිසොලේට් කරාම අපි කෙලින්ම ගිහිල්ලා වැටෙන්නේ උතකොට අනිත් සෙන්සර්ස් ටික නැහැනේ. පොට්ටබ්බ කාය විඥානේ විතරයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කාය ප්‍රසාදේ විතරයි තියෙන්නේ. උතොරට ගිහිල්ලා අපි වැටෙන්නේ කාය ප්‍රසාදයට. ඒ කියන්නේ මේ හිතන්න මෙතන වේදනාවක් තියෙනවා. උරහිසේ. හරි. ඔතකොට මේ උරහිස මේ වේදනාව මම මේ ඇසත් ඔක්කොම අතල්ල මේ වේදනාවටම ફોකස් කරනවා. ඔතකොට මේ සියල්ල කයම නැති වෙනවනේ. ඔයතර කයම නැති වෙලා ඒ කියන්නේ මුළු සෙන්සර්ස් ඔක්කොම නැති වෙනවා. මේක විතරයි තියෙන්නේ මේ හට ගන්නව නැත්නම් වේදනාව. I can seizing of the වේදනා. ඒක විතරයි තියෙන්නේ. ඔතන බලන්න ඔතන කොහෙද ගිහිල්ලා වැටුනේ? මේක විතරක් තියෙන්නේ කොහමද? මොකද you completely isolated yourself to the vedana so you become the vedana. What does it mean to become the vedana? The mind doesn't shift from that respective kaya vinyana to anywhere else or any of the other senses.
You are isolated. Isolated කියලා කියන්නේ ඒකටම වැටිලා. දැන් ඔතකොට ඇත්තටම තමන්ගේ මනස තියෙන්නේ මේ උරහිස මෙතන. Mhm. Oh, okay. Nowhere else. ඒ වෙලාවේ මෙතන උරහිස නම් right? ඔත දැන් උරහිස කියන සංඥාවක් යනවනේ. කයකුත් නැහැ වේදනාවක්. ආයකුත් නැහැ වේදනාවක් නැහැ. උතට ඒ උරහිසේ ඒ දැනෙන උරහිස කියන සංඥා ඒ සියල්ලම නැති වෙලා ඒ වේදනාව විතරයි හිතුව වෙන්නේ. ඔතකොට moment to moment ඒ වේදනාව තියෙන තැන මනාරම්මණයක් වශයෙන් තමයි එතන ඔතකොට ඒක වැටෙන්නේ. ඒතර ප්‍රසාද රූපය කියන්නේ වේදනාවද නෑ? ප්‍රසාද රූපේ තමයි වේදනාව හටගන්නේ. මොකද ප්‍රසාද රූපේ තමයි ස්පර්ශය අවස්ථාව සිද්ධ වෙන්නේ. එතන දැනීම කියත හැකිනේ ප්‍රසාදේ දැනීම. කාය දැනීම, කයි දැනීම. ඒ කයේ දැනීම මනසෙන් අරමුණු කරනවා. මනසෙන් මොනවා වශයෙන්ද අරමුණු කරන්නේ? මේ තියෙන රූප. හරි. Bante, sorry Bante. I can remember you saying that. ඒක මගේ නෙවෙයි විදියටනේ බලන්නේ එළියෙන් ඉඳලානේ වේදනාව බලන්නේ. So you haven't become the Vedana. You are sitting outside and watching as if it is somebody else's Vedana. Ne? I mean, it's two different levels. That is later, no? You come to that at a later stage. Later, you become the Vedana at the last deepest level. There is no observer. There is no observer or observed or an observation. It all becomes one. ඒ කියන්නේ වේදනාවක් දකින්න කෙනෙක්වත් වේදනාවක්වත් වේදනාවේ දැනීමක් කියලා තුනක් නෑ එකක් වෙනවා කියන එකයි මම කිව්වේ නේද? නැද්ද? ඒකට කමක් නෑ ඔක්කොමට කියන්න පුළුවන්. හරි. දැන් එහෙනම් ඒතනින් අපි එහෙනම් නවත්තලා විශාක හරි නේද? විශාක හරි නේද කියලා හැව්වම නැහැ වැරදි කියන්නත් බෑ නේද? Urgian ban Bante. So Vishaka මොනවද එතන තියෙන confusion එක? ඒක that is two different levels විශාක. ඒ කියන්නේ වේදනාව සම්පූර්ණම වේදනාව. ඒ කියන්නේ ආනාපාන සති සූත්‍රේ මේ ආනාපාන සති සූත්‍රේ ඒ ගත්තම වේදනා ඒ චතුක්ඛය ගත්තම ඒ වේදනාව මතකද වෙන ටික විශාක? Do you remember? වේදනානුපස්සනාවේ කොටස් 4. Vedana, it could be Vedana husband නැතුව ගියන් පස්සේ හිත යනවා. Either it could be a painful or ප්‍රීති සුඛ type of a Vedana. ඔතකොට ඒ ප්‍රීතිය, ඒ සුඛය, ප්‍රීති සුඛය සියල්ලම අත්හැරීම ඒ අත්හැල්ලා ඒ දාන්නේ externally එකේ ඔබ්ජෙක්ට් එක දාන්නේ මෙතන externally ද internally ද වෙන්නේ arising and ceasing ඒකේ හරහා ඒක වේදනාවට වට්ටලා තමයි වේදනාව දිහා බලලා වේදනාවේ තියෙන අනිච්චයිස් එක බලන්න පටන් ගන්නවා. ඒකෙන් වේදනානුපස්සනාවෙන් චිත්තානුපස්සනාවට වැටෙනවා. වේදනාව හරහා වේදනාව චෛතසිකයක් කියලා තේරුම් ගත්තේ ගමම්ම චිත්තානුපස්සනාව ඕම් පටන් ගත්තා. උතර වේදනාව හටගන්න හැමතැනම සංඥාවක් තියෙන පුළුවන්, විතර්කයක් තියෙන පුළුවන්, ਵਿਚාරයක් තියෙන පුළුවන්, ඡන්දයක් තියෙන පුළුවන්, අදිමොක්කයක් තියෙන පුළුවන්, ප්‍රීතියක් තියෙන පුළුවන්, උපේක්ඛාවක් තියෙන පුළුවන්, whatever it is. ඒ ටික ඔක්කොම උතර අර චෛතසික ටික ඕපන් වෙන චිත්තානුපස්සනාව. හරි. තේරෙනවා වන්ද. හරි. එහෙනම් එතනින් අපි අදට පන්ති නවත්තලා we will continue next week everyone. එහෙනම් මේ ඔක්කොලට තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි.